ਤੋਂ यूपीआई पेमेंट ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ चिंता सताउਣ ਲੱਗੇ कि हुण फोन कड्डांगे किसी थां ते कोई चीज खरीदांगे ते पैसे दवांगे ते फिर कोई ज्यादा पैसे देने पै सकदे ने फिर फर्क तां पैंदा। इस खबर दे उत्ते सच की है थोड़ी देर दे विच मैं तुहाडे सामने रखांगा, पर शुरुआत करन जा रहे हां हर रोज दी तरह। सब तो पहला अहम ते वड्डियां तस्वीरां तुहानूं दिखावांगा। राजा वड़िंग इस समय खूब चर्चा दे विच ने विवाद दी वजह दे नाल, कांग्रेस दे अंदर जो चल रहा है उसकी वजह दे नाल, ते एक बयान जो उन्होंने इलैक्शन दे विच एक तरीके नाल चोण गारंटी दी है उस दे नाल जुड़िया होया स्टेटमेंट है तुहाडे सामने थोड़ी देर दे विच रखांगा। अगे गल होवेगी एक होर वड्डा चेहरा, पहला कांग्रेसी सी हुण बीजेपी है, मुख्यमंत्री दो बार रहे ने, नाम है कैप्टन अमरिंदर सिंह, सलाह दे रहे ने अपनी ही पार्टी नूं। ते तीजा चेहरा तस्वीर दे उत्ते नजर आएगा, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जगतार सिंह, इस तस्वीर में तुसीं देख रहे हो, जगतार सिंह हवारा दे लई 10 दिन की पैरोल की मंग की है, चिट्ठी लिखी है। इस दे उत्ते गलबात करांगे, पर शुरुआत करते हैं एक अहम ते बड़ी खबर दे नाल। गठजोड़ दी चर्चावां दे विचाले दिल्ली पहुंचे ने केवल सिंह ढिल्लों, पंजाब बीजेपी के प्रधान ते बीजेपी के कौमी प्रधान नितिन नवीन दे नाल उन्होंने मुलाकात की है। मुलाकात करीब 45 मिनट तक चली। जी हां, पंजाब के सियासी समीकरण पल पल बदलते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले 24 घंटिया दे विच सुखबीर बादल ते प्रधानमंत्री की मुलाकात, ते फिर अकाली दल दे वल्लों विमेन रिजर्वेशन बिल दे उत्ते समर्थन, ते हुण मुलाकात केवल सिंह ढिल्लों की पार्टी के कौमी प्रधान दे नाल नितिन नवीन दे नाल। बड़े इंपॉर्टेंट तुसीं कह सकते हो, खास तौर पर इस पूरे सिनारियो दे विच जदों गठजोड़ दीयां चर्चावां खूब चल रही होण। हालांकि गठबंधन के उत्ते गलबात हुई या कोई होर मुद्दे के उत्ते गलबात हुई है, ये समा दसेगा, क्योंकि अजे कोई पत्ते नहीं खोले गए। 45 मिनट तक गलबात जरूर हुई है। पंजाब ते पार्टी के मुद्दों को लैके जो जानकारी है साडे कोल की चर्चा हुई है, और इस मीटिंग दे विच सतीश पुनिया भी मौजूद सन। रवि मिश्रा साडे सहयोगी फोन लाइन ते ने। रवि, की कुछ तुहाडे कोल जानकारी है इस मुलाकात को लैके, अंदर होया की है, कुछ लग सकिया पता? बिल्कुल गौरव, देखिए साफ तौर पे ये जो बैठक है बड़े ही गुपचुप अंदाज में, क्योंकि जिस तरीके से लुधियाना में बैठक चल रही थी और आनंद फानन ने प्रदेश अध्यक्ष, पंजाब के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों को नितिन नवीन से मुलाकात करना पड़ता है। वो उनके निजी निवास स्थान पर ये मुलाकात करते हैं। तकरीबन 7 बजे वो मुलाकात करने पहुंचते हैं। तकरीबन 45 मिनट ये मुलाकात होती है। साथ में सतीश पुनिया की भी मौजूदगी रहती है। और इसके अलावा बातचीत करें, जो सूत्रों की मिली जानकारी के मुताबिक आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर की तैयारियां, और इसके अलावा जो हाल में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है उसको लेकर एक आपसी मतभेद, मनमुटाव की कहीं न कहीं छोटी दिक्कतें भाजपा में भी देखने को मिल रही है, और जिसकी सुबकाहट आला कमान शीर्ष नेतृत्व तक पहुंच चुकी है। तो उसको लेकर भी तमाम चीजों को मद्देनजर बातचीत हुई है। इसके अलावा बता दें कि हाल में ही जिस तरीके से सुखबीर बादल ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की, और उसके बाद आज केवल सिंह ढिल्लों को आज नितिन नवीन ने अपने निवास स्थान पर बुलाया और वहां पर 45 मिनट बातचीत हुई। तो तमाम पहलुओं पर बिंदुवार तरीके से, सिलसिलेवार तरीके से बातचीत हुई है। मगर इस बैठक के बाद एक कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि मीडिया से बचने की कोशिश जरूर केवल सिंह ढिल्लों ने की। उन्होंने मीडिया से बातचीत नहीं की, अपना वक्तव्य नहीं रखा, मगर एक गुपचुप अंदाज में दिल्ली में ये बैठक करने की कोशिश की। मगर तमाम जानकारी सब तक पहुंच चुकी थी, तो सब मीडिया वहां पे तैनात थे, मगर बातचीत करने की कोशिश हुई, मगर उन्होंने बातचीत नहीं की। हालांकि कुछ भी कहने से उन्होंने मना किया, मगर इस बातचीत में ये जरूर निकल के सामने आया कि तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत हुई है, चाहे वो गठबंधन का मसला हो या फिर पार्टी में आपसी मतभेद का मुद्दा इन दिनों चल रहा है, संगठन को लेकर जो लाभ हुए हैं उसमें नाराजगी कहीं ना कहीं ब्लॉक लेवल पर। तो कुल मिलाकर बात डेफिनेटली, क्योंकि अभी पंजाब में फोकस पंजाब में इलेक्शन के ऊपर है, तो कोई भी मुलाकात दिल्ली में होती है तो उसका सीधा मतलब यही निकाला जाता है कि इलेक्शन के ऊपर ही बातचीत हुई होगी। शुक्रिया, धन्यवाद साडे नाल जुड़न दे लई रवि, इस पूरी गलबात दे लई। खैर, मुलाकातां दा दौर जारी है। एक दिन पहला मुलाकात हुंदी है प्रधानमंत्री मोदी दे नाल सुखबीर सिंह बादल दी, उस तो बाद चुप्पी। एक मुलाकात दिल्ली दे विच हुई केवल सिंह ढिल्लों दी नितिन नवीन दे नाल, उस तो बाद चुप्पी। खैर, जदों गठबंधन दे क्यास लग रहे होण ते आगू चुप रह रहे होण, फिर फर्क तां पैंदा है। इशारे समझे जांदा है कई बार चुप्पी नूं भी। अगे वधदे प्रधानमंत्री मोदी नाल मुलाकात तो बाद चंडीगढ़ दे विच श्रोमणी अकाली दल दी एक अहम बैठक हुई। बैठक की अगवाई पार्टी प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने की, जिस दे विच कई सीनियर आगू मौजूद रहे और वख-वख अहम मुद्दों के उत्ते चर्चा हुई। श्रोमणी अकाली दल वाले पासे तो महिला राखवेकरण बिल नूं फौरन लागू करने की मांग चुकी गई। डिलिमिटेशन बिल जिहड़ा वो भी पास होना चाहिए कि जिहड़ियां सारियां स्टेटां दीयां सीटां इक्को जिहियां वधण।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 50% ਇੱਕੋ ਸਾਰ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 50% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਰੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਚੜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਆਸ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਗਠਬੰਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। From the control that, sorry I'm a man and I'm saying this, but from the control, rigid control that India's men impose on their women is required if India has to really develop. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਔਰ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਮਨ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ 2/3 ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ 2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਨਾ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਦੱਸਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਸਿਆਸਤ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੇਵਾ, ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ, ਫੈਡਰਲ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ। ਉੱਥੇ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਬੰਧ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਰਹੂਮ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਪਾਠੀ ਤੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਰਾਹੁਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਖੂਬ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੂਬ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਇਸ ਸਲਾਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ UPI ਪੇਮੈਂਟਸ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ UPI ਐਪਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਹਿਮ ਤੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਹੀ ਰਹੇਗਾ UPI। ਜੀ ਹਾਂ, UPI ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਫਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੇ UPI ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੇ ਕਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ MDR ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਦਰਅਸਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ UPI ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਖਰਚ ਅਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਰਚ ਦੀ ਇਸੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ UPI ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਕਿ UPI, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਏ, 2-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ, ਪੈਸੇ ਬਣੇ 170 ਰੁਪਏ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਤੇ UPI ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 170 ਦੇਣੇ ਨੇ ਤਾਂ 170 ਹੀ ਲੱਗਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ UPI ਨਾਲ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 171 ਜਾਂ 172 ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ UPI ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਚਾਰजेस ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ। ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਨਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ। ਸਰ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜੀ। ਵੈਲਕਮ ਸਰ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕੋ ਕਿ UPI ਫ੍ਰੀ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ?
ਗੌਰਵ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਥਰੂ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਕਿ UPI ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਰਿਆਨਾ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰੂਟੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੇਲੀ ਪੇਮੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ UPI ਦੇ ਥਰੂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟੂ ਪਰਸਨ ਜਾਂ ਪਰਸਨ ਟੂ ਪਰਸਨ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਵੀ ਜੇ ਪੈਸਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ UPI ਦੇ ਥਰੂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਸ ਸੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਚਾਰਜਿਸ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੁਝ ਐਸੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਗਰ 2000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਫੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰਜਿਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ। ਬਟ ਫਿਲਹਾਲ ਪਰਸਨ ਟੂ ਪਰਸਨ ਔਰ ਪਰਸਨ ਟੂ ਮਰਚੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਸ ਸੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰਜਿਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬੜੇ ਕਲੀਅਰ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਰ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜੇ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਬਾਖੂਬੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ 2% ਐਕਸਟਰਾ ਚਾਰਜ ਲੱਗੇਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜੇਕਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਰਚੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏਗਾ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਚਾਰਜ ਤੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਗੇ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਚੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਚਾਰਜਿਸ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਸਟਮਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਡ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ, ਇਸ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਰਜਿਸ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵਿਨ ਵਿਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਰਚੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ UPI ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ UPI ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਯਾਨੀ ਕਿ GST ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ GST ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ UPI ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ UPI ਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰਜਿਸ ਲਗਾਉਣਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਦਾਂ ਦਾ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ, ਲੈਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ 30 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ UPI ਦੇ ਥਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਸਾਰੀਆਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਆਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਬਿੱਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਵਾਟਰ ਚਾਰਜਿਸ ਬਿੱਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚਾਰਜਿਸ ਇੱਕ ਆਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫ੍ਰੀ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਰੀਚਾਰਜ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ UPI ਐਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਫ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਰੋਂਗ ਤਾਂ 2-3 ਰੁਪਏ ਫालतू ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੇਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ। ਤਾਂ ਆਮ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਰਹੇਗਾ UPI ਔਰ UPI ਪੇਮੈਂਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕੋਈ ਚਾਰਜ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ UPI ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫालतू ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਆਸੇ ਆਈਆਂ ਜਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰੋ। UPI ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੁੱਛਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 100% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੀਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਣੇ 5 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 100% ਟੈਰਿਫ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦਖਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਟੈਰਿਫ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ 100% ਟੈਰਿਫ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਖੂਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਝੋਨੇ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜੋ ਹੋਈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਟਾਕ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਗਸਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਗਸਤ, ਸਤੰਬਰ, 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਝੋਨੇ ਦੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨੇ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਟਾਕ ਹੈ, ਸ਼ੈਲਰ ਖਾਲੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੋਡਾਊਨਸ ਨੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਆਏਗੀ ਉਹ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਥਾਂ ਬਣੇਗੀ। ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੂਬ ਹੋ ਹੱਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਹ ਫੇਰੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣਾ ਸਟਾਕ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟਾਕ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। 40 ਦਿਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਕ ਹੈ ਉਹ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਪੇਸ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੋ ਪੁਰਾਣਾ ਸਟਾਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ 18 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਸਾਡੇ ਗੋਡਾਊਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਹੈ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਸਕੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ 40 ਦਿਨ ਲਗਭਗ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਟਾਈਮ ਹੈ। 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਕ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਉਠਾ ਲਾਂਗੇ। ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੂਡ ਬਾਲ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ। ਅਸੀਂ 170 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੌਲ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਚਾਵਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਕ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਲਾਂਗੇ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਯੂਪੀਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਇਆ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ। ਯੂਪੀਆਈ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ? ਕਿ ਯੂਪੀਆਈ ਹੋਰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ? 4 ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨੇਪਾਲ, ਭੂਟਾਨ, ਫਰਾਂਸ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ। ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ? ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧੇਰੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ CRWP ਨੰਬਰ 3868/2026 ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਬਿਆਨ ਸਿੰਘ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਘੇਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਜਾਂ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਲਈ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪਛਾਣ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਲਦ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਰੇਤ ਦੇਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੇਤ ਹੱਕ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸਾਨੂੰ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੇਤਾ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਸੁੱਖ ਰੱਖੇ। ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕੋਈ ਲੱਭ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਖਤਮ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ।
बहरहाल पंजाब दे विच गैंगस्टर्स दे खात्मे दे दावे तां कई पार्टियां करदियां आईयां ने, पर गैंगस्टर वाली समस्या फिलहाल बरकरार है। 1 महीने च गैंगस्टर खत्म, 4 हफ्ते 4 महीनों वाले हर इलैक्शन दे विच दावे ते वादे असीं सुने ने, ते जदों इलैक्शन तो पहला एक बार फिर तो चोण वादियां दी शुरुआत हुंदी होई नजर आवे, फिर फर्क तां पैंदा है। 4 हफ्तियां दे विच कि वाकई गोल्डी बराड़ तो लैके लॉरेंस बिश्नोई तक शिकंजा कसिया जा सकदा है या कस दिता जाएगा, कैट समा दस्से। उधर मलेरकोटला दे विच कांग्रेस की बैठक के दौरान स्टेज के उत्ते बैठन नूं लैके हंगामा हो गया ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਮਾਮਲਾ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਖੁਦ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਵਾਇਆ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰ ਕੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਪੂਰਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਸੁਮਿਤ ਮਾਨ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਦੇਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਆਪਦੇ ਆਪਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਥੀ ਆਵੇ ਜਾਂ ਨਾ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। कर एक लंबा दौरा पूरा रहा भूपेश बघेल का, जो जिसकी समाप्ति हुई, पर सवाल यह है कि विवाद सुलझ गया कि गल बन गई या फिर अजे पिक्चर बाकी है। तो जो बवाल रुकण का नाम ना लवे तो प्रधान साहब खुद जाके अपने समर्थकों या वर्करों के विचाले बैठ जान, फिर फर्क तां पैंदा। उधर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने विरोधी धिर दे उत्ते जम के निशाना साधिया। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਵੀ ਦੱਸਣ। ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਗੱਲ 'ਚ ਰੱਸਾ ਪਾਉਂਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹ ਕਰੂੰਗਾ। ਆਹ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਨੇ? ਕੋਈ ਰੋਡ ਮੈਪ ਦਿਓ ਨਾ, ਕੋਈ ਰੋਡ ਮੈਪ ਦਿਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਇਆ। ਮੈਂ, ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ, ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ, मेरा साला, मेरा जीजा, बस निबड़ गया काम। बाकी सारा पंजाब जावे टट्टी कूच जिधर मर्जी जाओ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਧਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸੁਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੌਰਵ ਕੱਕੜ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਹਿਜ਼ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਸੀਬ ਸੇਠੀ ਸਣੇ ਕਰੀਬ 10 ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਗਠਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵਾਸਲੂ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵਾਸਲੂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕੁਲਦੀਪ ਬਰਾੜ ਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਨਵਾਜ਼ਗੁਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਰੀਦਕੋਟ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। खैर विरोधी सुर इस समय नजर आ रहे हैं। देखो इलेक्शन तो ठीक पहला अहुदेदार या अहुदेदार लगाए जाने, हटाए जाने और इस सब दे विचाले विवाद होना, कांग्रेस तो लैके बीजेपी तक पिक्चर नजर आनी, फिर फर्क तां पैंदा है। चोणां नूं कितना प्रभावित कर दी है पूरी चीज आने वाला समा दसेगा। इस सब दे विचाले हुण खबर HSGMC ते SGPC नाल जुड़ी हुई। HSGMC ते SGPC दे विचाले चल रहे विवाद दे विचाले SGPC प्रधान शाहबाद मीरीपीरी संस्थान पहुंचे ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੌਧਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਆ ਵੀ ਤੇ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਉਹ ਚੱਲੇ ਇੱਥੇ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ SGPC ਨੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਰੀਬ 1 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 1 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਪਹਿਲੀ ਇੱਕ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਿਲੀਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਲੋਨ ਖੜਾ ਉਹ ਦੇਣਦਾਰੀ ਆ, ਲੈਣਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਅਦਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਮੀਰੀਪੀਰੀ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ HSGMC ਅਤੇ SGPC ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ।
ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਤੇ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ UPI ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ UPI ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਨੇਪਾਲ, ਭੂਟਾਨ, ਫਰਾਂਸ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ UPI ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜਾਂ ਭੂਟਾਨ। ਭੂਟਾਨ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ UPI ਮਾਨਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ QR ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਨੇਪਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਾਰ UPI ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ UPI ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। UPI ਇੱਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੇਮੈਂਟ ਐਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰਕਮ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਯਾਨੀ NPCI ਨੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਰਹਿਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ। ਰੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ, ਰੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬਹਾਰ, ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਫਰਕ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਲਾਵੇ ਇੱਕ ਰੁੱਖ। ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਬੂਟੇ ਲਾਈਏ, ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਸਜਾਈਏ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਬਣਾਈਏ, ਜਨਮ ਦਿਨ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਈਏ। ਹਰ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀਡੀਓ। ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। WhatsApp ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਭਾਏ ਫਰਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। 8 ਅਗਸਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ 8 ਅਗਸਤ ਦੇ ਦਿਨ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿੰਸਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 8 ਅਗਸਤ 1942 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਟੈਂਕ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਛੋੜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 9 ਅਗਸਤ 1942 ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਸਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮਿਲੀ। ਭਾਰਤ ਛੋੜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਗਸਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ, ਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਸ ਨਸੀਹਤ ਦਾ ਜੋ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ BJP। ਅੱਛਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜੋ BJP ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਚੰਗੀਆਂ ਨਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਲਾਈਨਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਢੁਕਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਸੀਮ ਬਰੇਲਵੀ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਸੇ ਜੋ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਛੁਪਾऊं कैसे। शायद ये लाइना कैप्टन साहब कह रहे हो कि अपने चेहरे से जो जाहिर है छुपाऊं कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आऊं कैसे। खैर जदों अपनी गल कह देनी ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।